মিউট করা আছে আপনার। ম্যাম কথা শোনা যায় না, এটা মিউট করা আছে, ওই এখানে আনমিউট করে নিতে হবে। হ্যাঁ এবার ঠিক আছে ম্যাম। জি ম্যাম। কিন্তু স্ক্রিনটা এরকম আসছে কেন বলেন তো? সাউন্ড কেমন আছো তোমরা? ভালো? আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম ভালো ম্যাডাম আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম। আচ্ছা স্ক্রিনটা আসছে না কেন? ওকে স্ক্রিনটা শেয়ার করতে হবে, শেয়ার অপশন আছে নিচে। ম্যাডাম নিচে শেয়ার অপশন আছে। হ্যাঁ শেয়ার হ্যাঁ না দেখছি দেখছি। শেয়ার করুন। কি যে হচ্ছে বুঝতেছি না, something wrong. দেখতে পাচ্ছো? ম্যাডাম দেখতে পাচ্ছি। জি ম্যাডাম। ওকে হ্যাঁ ভালো তো সবাই না? আমার আজকে আসলে আমার দেরি হয়ে গেল। আচ্ছা আগে একটু বলে নিই তোমাদের পার্সেন্টেজটা কিভাবে দিতে, তো আমি আসলে এটা ঠিক করিনি এটা। জি ম্যাডাম। আচ্ছা আমি পার্সেন্টেজ জি ম্যাডাম। আচ্ছা আমি তাহলে ক্লাসটা শুরু করি, কারণ আমার অলরেডি 10 মিনিট চলে গেছে। হ্যাঁ ওকে। আমার আজকে তোমরা কি ফরেনার আছো? জি ম্যাডাম আছে। বাংলায় বললে কি সমস্যা হবে? Yes, ma'am. ইয়েস ম্যাম। ওকে আমি কিন্তু একটু মিশিয়ে বলবো। ওকে ওকে Yes, ma'am. today our topic is lipids, its digestion and absorption. First we discuss about lipid digestion. Lipid digestion differ than other nutrients in that respect that they are water insoluble, so there must be some special mechanism for their digestion and absorption. Okay, let's start. Our dietary fat contain more than 95% triglyceride. আমরা যেটা খাই ফ্যাট তার more than 95% is TG, triglyceride or triacylglycerol. Others are cholesterol, cholesterol ester, phospholipid and some unesterified fatty acids. But our major dietary lipid is triglyceride. We are mainly concerned with digestion of triglyceride. It is a bit complex process. It has lipid have two types of sources. You know, when you got lesson about biomolecules, you know about these things. Before going to digestion of triacylglycerol or triglyceride, we have some we have to highlight the structure of triglyceride. What triglyceride or triacylglycerol? It is an ester. What is an ester? Alcohol, and it is complex of alcohol and what? Carboxylic acid. Alcohol and acid. This is glycerol. It is an alcohol. It contains hydroxyl group. 1, 2, 3 hydroxyl group. This fatty acid replaces the hydroxyl groups and form an ester called triacylglycerol. Acyl means fatty acid, tri means 3. Position 1, position 2, position 3. It is glycerol. There is 3 fatty acid. This is an ester, so it is named as triacylglycerol. We know digestion is usually digestion is process of hydrolysis. What is digestion? By digestion, large food particles are broken down into smaller constituents. Why? For their absorption, to aid their absorption. So this digestion process is really a hydrolysis. That means breakdown of food particle by addition of what? Water. By addition of water. Digestion টা কি? Digestion টা আসলে basically পানি দিয়ে ফুড পার্টিকেল গুলোকে ভেঙে ছোট ছোট টুকরা করে যাতে তারা অ্যাবজর্পশন করতে পারে। But lipids are water insoluble, so
there are some sequential steps for digestion and absorption of lipid to make them water soluble. Now, what are the sequences? At first, emulsification of ingested lipid, then hydrolysis by lipid splitting enzyme, then after digestion, then micellization. Just we are now proceeding. What are the at first we are just gross discussion. For lipid digestion, there are two sides and three types of enzyme. Two sides of enzyme. What are the sides? The stomach and small intestine. Stomach and small intestine. Small intestine, in the duodenal part, lipid digestion occur. Okay, and in the stomach there are lingual lipase and gastric lipase. কেন এখানে বলছি lingual lipase? আচ্ছা আমরা এরপরে ইয়েতে যাই. So lipid digestion, there are two sides, stomach and pancreas, and the name of the lipid splitting triglyceride splitting enzyme is lipase. When it comes from mouth, it is called lingual lipase. When it comes from stomach, it is gastric lipase. When it comes from pancreas, it is called pancreatic lipase. There are other lipases in our tissue level, that is lipoprotein lipase, hormone sensitive lipase, hepatic lipase. They all break down triacylglycerol or TG. Now we are going to discuss the details of triacylglycerol. At first we are discussing about triacylglycerol digestion because it is our major part of our food which we consume. আমরা যেই লিপিডটা খাই, যে লিপিডগুলো খাই, ফ্যাট হলো তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি। তাইলে আমরা ফ্যাট, সেটাকে আমরা কি বলি? একটা ছোট নাম আছে, কেমিক্যাল নেম ট্রাইএকাইলগ্লিসারল। এখন আমরা ডিসকাস করব about the digestion of triacylglycerol. আর রেস্ট যেই কোলেস্টেরল এস্টার এন্ড ফসফোলিপিড আছে, জাস্ট ছোট্ট করে আমরা শেষের দিকে বলবো। নাও we starting triacylglycerol or TG digestion. আচ্ছা, এখানে দেখো, here it is, মানে এখানে যেটা বলা আছে, fat digestion begin in the stomach by lingual lipase and gastric lipase. Why there is no digestion in the mouth cavity? Because there are in the dorsal surface of the tongue, there are Ebner's gland which secrete lingual lipase, but they occur in the stomach. In the stomach, both lingual lipase and gastric lipase act on dietary lipid, but it is not so significant because these two enzymes only act on triacylglycerol which contain short and medium chain fatty acid. যেমন মিল্ক ফ্যাটে থাকে, মিল্ক ফ্যাট contain short and medium chain fatty acid. So lingual lipase and gastric lipase only act on triacylglycerol which contain short and medium chain fatty acids. So it play important role in digestion of fat in neonates because their main food content is milk. বোঝা যাচ্ছে? Yes, ma'am. এই তোমরা রেসপন্স না করলে কিন্তু বুঝবো না, এইভাবে তো ক্লাস নেওয়াটা মানে সামনে একটা দেওয়া। আচ্ছা, আমি তাইলে আবার বলি, আমরা এখন ট্রাইএকাইলগ্লিসারল ডাইজেশন সম্বন্ধে বলছি। ট্রাইএকাইলগ্লিসারল মাউথে কোনো ডাইজেশন হয় না, তোমার ডরসাল সারফেস অফ দ্য টাং থেকে যে লিঙ্গুয়াল লাইপেজ তৈরি সিক্রেটেড হয় সেটা কাজ করে স্টমাকে গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ, লিঙ্গুয়াল লাইপেজ দুটো মিলে ট্রাইএকাইলগ্লিসারল, কোন ট্রাইএকাইলগ্লিসারল বলে কাজ করে? which contain short chain fatty acid. হ্যাঁ, সো আমাদের মেজর ওভারঅল ডাইজেশনে এটা রোল খুব বেশি না, অল্প কিছু ফ্যাট এখানে ডাইজেস্টেড হয়। ওকে, ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ইন neonates. Now the major part of digestion occur in the first part of the intestine, that is, what is this? It is duodenum. Okay, আমি আগেই বলেছি যে ফ্যাট is water insoluble and digestive enzyme act by hydrolysis. So before going to the action of
digestive enzymes, at first we have to make the water insoluble triglyceride to water soluble. How it is done? আমরা যে ফ্যাট খাচ্ছি আমার তো ইয়ে এনজাইম তো কাজ করতে পারবে না, তার এনজাইম গুলো তো ওয়াটার দিয়ে ভাঙবে, দে আর ওয়াটার ইনসলেবল, সো at first there is a processing of dietary TG. What is this? It is emulsification. So action of lipases is preceded by emulsification. প্রথমে emulsification হবে, then digestive enzyme কাজ করবে। emulsification এই যে ফ্যাট গ্লোবুল আমি পরে যাচ্ছি, এই বাইল সল্ট গুলো আসে লিভার থেকে, বাইল সল্ট গুলো এসে এদেরকে ছোট 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 emulsificationটা কি এরপরে আমরা যাচ্ছি। হোয়াট ইজ emulsification? ফ্যাটকে প্রথমে আমার প্রসেসিং করতে হবে, emulsification। আমার একটু আগে যেতে হচ্ছে কারণ আমি খুব টেন্স, আমি গতদিন খুব সময় নিয়ে নিয়েছি, আজকে ওটা করা যাবে না, তার মধ্যে আমার সময় নয়। আমি পাসওয়ার্ড আমি হাফ লিখে আর বাকি 3টা ডিজিট অ্যাড করি নাই, যাই হোক। ওকে, এখন ইমালসিফিকেশনটা কি তোমরা জানো? ইন্টারমিডিয়েটে পড়েছো না? জি ম্যাম। এইচএসসি তে পড়েছো তো? আচ্ছা, আমি তোমাদেরকে একটা কথা বলি, ইফ ইউ মিক্স ওয়াটার এন্ড অয়েল এন্ড ঝাঁকিয়ে নাও, হ্যাঁ, তখন কি হবে? তেলের ইয়েগুলো, অয়েল গুলো ছোট ছোট ড্রপলেট হয়ে যায় না? ইয়েস ম্যাম। জি ম্যাম। ছোট ছোট ড্রপলেট হয়ে যায়, কিন্তু কিছুক্ষণ রেখে দিলে দে अगेन বিকাম সেম ইন দ্য পজিশন। হ্যাঁ, তাইলে এখানে আমার কি করতে হবে? আই হ্যাভ টু অ্যাড ইমালসিফায়ার টু স্টেবিলাইজ দ্য সলিউশন। তাহলে আমরা কি করতে পারি? হোয়াট ইজ ইমালসিফিকেশন? Emulsification is breakdown of larger fat globules in tiny droplets in the duodenum. Emulsification is a broad term, সেটা আলাদা, বাট আমাদের ডাইজেশনে যখন আমরা when we discuss about the digestion, emulsification is the breakdown of larger fat globules into tiny droplets in the duodenum. Who are the agents responsible causing emulsification? Mainly bile salt and a lesser extent phospholipid. They are synthesized in liver, secreted in bile, come to the duodenum and causes emulsification. So emulsification is done by bile salt contained in the bile. What are the other organic substances? You should read the constituent of bile. Why we include bile in our digestive juice as digestive juice? কেন আমরা bile কে এখানে কি কোনো digestive enzyme আছে? জানো তোমরা ফ্যাটে কি কোনো বাইলে কি কোনো ডাইজেস্টিভ এনজাইম আছে? নো ম্যাম। কেন এটাকে ডাইজেস্টিভ জুসের মধ্যে ইনক্লুড করা হয়? বিকজ ইট হেল্পস ইন ডাইজেশন অফ lipids, triglyceride, and also it helps in absorption of lipids. এই যে এটা তোমরা বইতে এগুলো পাবে, আমি জাস্ট একটু বলে নিচ্ছি। এই বাইল salt, bile salt, bile is synonymously আমরা ইউজ করতে পারি, but bile salt is the ideal term. From cholesterol in the liver, primary bile acids are synthesized. Their name is cholic acid and chenodeoxycholic acid. They goes to intestine through bile canaliculi, bile duct, and they are converted by intestinal bacteria to সেকেন্ডারি বাইল অ্যাসিড, ডিঅক্সিকলিক অ্যাসিড, লিথোকলিক অ্যাসিড। তাহলে এই 4টা বাইল অ্যাসিডের নাম তোমরা পড়বে। প্রাইমারি বাইল অ্যাসিড কি কি আছে, সেকেন্ডারি বাইল অ্যাসিড কি আছে। তাহলে বাইল সল্টটা কি? এটা তো বাইল অ্যাসিড। হোল বাইল অ্যাসিডস, হ্যাঁ, প্রাইমারি, বোথ প্রাইমারি এন্ড সেকেন্ডারি, combine with amino acid glycine and taurine, and their sodium and potassium salts are called bile salts. সেটা কি? সোডিয়াম টরোকোলেট, সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট, পটাশিয়াম টরোকোলেট, পটাশিয়াম গ্লাইকোকোলেট পড়ে নিও। ওকে, বাইল সল্টের স্পেশালি ইট ইজ অ্যান অ্যামফিপ্যাথিক মলিকুল। অ্যামফিপ্যাথিক মানে কি? দ্য মলিকুল হুইচ হ্যাজ বোথ হাইড্রোফোবিক অ্যান্ড হাইড্রোফিলিক part. Hydrophobic means water hating, and hydrophilic means water loving. Water acidic. This is a bile salt or bile acid. Look, this is a large fat globule. This is the bile salt. It has hydrophobic region and the outer hydrophilic region. These hydrophobic region act on lipid substance, that means triglyceride.
it decreases its surface tension. আমি যাচ্ছি এর পরের একটা ছবিতে যাচ্ছি। এরপরে যাচ্ছি। তো বাইল সল্টটা, বাইল, এটা তোমরা জানলে তো না, বাইল অ্যাসিড গুলোর নাম পড়বে, বাইল সল্টস গুলোর নাম পড়বে। ওকে, আচ্ছা, bile salt have two important function in the intestine. One is digestion of dietary lipid and absorption of dietary lipid. Absorption, we discuss it later. Now we are first concerned with fat digestion. Achha, bile salt helps in fat digestion. We know by emulsification. Ki kore bile salt? They decreases the surface tension of the larger fat globules and converted them into smaller fat droplets. What is the advantage of this? What is the advantage? এই ছোট ছোট করে ফেললো, বড় একটা লার্জ ফ্যাট গ্লোবিউলকে সারফেস টেনশন কমিয়ে ছোট ছোট করে ফেললো, তো কি সুবিধা? It increases the surface area. তুমি দেখো, তোমরা এই যে আমি একটা ছবি দেখাচ্ছি, এই যে দেখো, এই যে এখানে যে সারফেস এরিয়া, এটা যখন ছোট ছোট টুকরা টুকরা হয়ে যাবে, এখানে কিন্তু সারফেস এরিয়া অনেক বেশি বেড়ে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে ফার্স্টলি ইট হেল্পস ইন ফ্যাট ডাইজেশন বাই ইমালসিফিকেশন বাই ডিক্রিজিং দ্য সারফেস টেনশন অফ দ্য লার্জার ফ্যাট গ্লোবিউলস। এই যে সারফেস টেনশন কমিয়ে ছোট ছোট ড্রপলেটকে কম্বাইন করে, এটা কিন্তু আবার মিলে যাওয়ার কথা, কিন্তু এটা মিলে না। ওয়াই? আর এই যে ছোট ছোট ড্রপলেট হয়, দিস ইজ অলসো এইডেড বাই পেরিস্টালটিক মুভমেন্ট। তোমরা ফিজিওলজিতে পড়েছো না পেরিস্টালটিক মুভমেন্ট, মেকানিক্যাল মিক্সিং, পেরিস্টালসিস হয় না? ওই যে মুভমেন্টটা হয়, যে একটা মুভমেন্ট হয়তো ঝাঁকুনি যেটাকে বলে, হ্যাঁ, শেকিং হয়তো ভিতরে, তো ওই শেকিং এর ফলেও কিছু তোমার লার্জার ফ্যাট গুলো একটু একটু ভাঙে। তারপরে ইমালসিফিকেশন ফাইনালি ডান বাই বাইল সল্ট। তার মানে কি, বাইল সল্টের এই যে ডিটারজেন্ট অ্যাকশনটা এইডেড বাই মেকানিক্যাল মিক্সিং অফ পেরিস্টালসিস। Detergent action, what do you mean by detergent action? Missile formation. ডিটারজেন্ট যে ময়লা পরিষ্কার করে, এটা কি ডিটারজেন্ট কি ময়লা পরিষ্কার করে? না, ডিটারজেন্ট করে কি ময়লাটাকে সফট করে দেয়, যেখানে পানি ঢুকতে পারে। নাইলে কিন্তু এই গ্রিজের মধ্যে কিন্তু ময়লা পানি ঢুকতে পারে না, পারে? ডিটারজেন্ট করে কি, এটাকে ওয়াটারের সাথে কন্ট্যাক্ট করায়, ওয়াটারের সাথে কন্ট্যাক্ট করানোর ফলে তোমার ময়লাটা পরিষ্কার হয়ে যায়। সেম থিং এখানে হয়, বাইল সল্ট কি করে, তার ওয়াটারি পোর্শনটাকে ফ্যাট গ্লোবিউলের সাথে মিলিয়ে দেয়, তখন ডাইজেস্টিভ এনজাইম গুলো ক্যান অ্যাক্ট প্রপারলি। আচ্ছা, তাহলে বাইল সল্ট ইমালসিফিকেশনে কি হয়? দিস ফেনোমেনন, দ্যাট মিন্স ইমালসিফিকেশন ইনক্রিজেস দ্য সারফেস এরিয়া of the hydrophobic lipid droplets so that digestive enzymes can act effectively at the interface of droplet and the surrounding aqueous solution. আমরা জানি এই যে তোমরা কি আমাকে দেখতে পাচ্ছ? জি ম্যাডাম। আচ্ছা, এই যে এটা একটা লুমেন, তাই না? এটা একটা লুমেন না? এখানে তো শুধু পানি পানি পানি, তাই না? ডাইজেস্টিভ জুস গুলো আসে এমনিতে, ইন্টেস্টাইনাল সিক্রেশন, ওখানে তো শুধু পানি। তো এই পানি আর লিপিডের যে ইন্টারফেস আছে, ওখানে ডাইজেস্টিভ এনজাইম গুলো কাজ করে। আদারওয়াইজ দে ক্যানট এন্টার বা ক্যানট কাম ইন কন্ট্যাক্ট উইথ the lipid splitting enzymes cannot come in contact with the fat globules. ঠিক আছে, এটা তো একটা করে, সে তো সারফেস বাইল সল্ট সারফেস টেনশন কমিয়ে ছোট ছোট ড্রপলেট করে, সারফেস এরিয়া বাড়ায়, ওয়াটার সলিউবল করে, প্লাস এই যে ছোট ছোট ড্রপলেট এটাকে স্টেবিলাইজ করে রাখে যাতে এগুলো আবার মিলে না যায়। ঠিক আছে, মানে প্রত্যেকের বাইরে ইট ফর্ম এ শেল, ওয়াটার শেল, তাইলে এরা আর মিলতে পারে না। আচ্ছা, আমি ফার্স্ট একটা, এটা পরে বলবো, ফার্স্ট একটা বলেছি কাজ ডাইজেশন, দেন এটা অ্যাবজর্পশন। এই যে দেখো, এই ছবিটা দেখো, ফ্যাট গ্লোবিউলস, ইট ইজ এ লার্জ ফ্যাট গ্লোবিউলস, ইট ইজ বাইল সল্ট, it come in contact, this is hydrophobic, তাহলে এটা হয়ে গেল, মিলে গেল, এই ওয়াটার কাম ইন কন্টাক্ট উইথ, এখানে ছবিটা অত ভালো দেখাচ্ছে না, এরপরে আরেকটা ছবি আছে মনে হয়, এই যে এই দেখো এই যে দিস ইজ হাইড্রোফোবিক লিপিড মলিকুল and this is the amphipathic bile salt. This outer portion, এই যে গোল গোল দেখা যাচ্ছে না, it is water loving or hydrophilic portion. তো যখন এটাকে ঘিরে ফেলে, তো বাইরে এটা কি ওয়াটার না, পুরাটাই ওয়াটার, তো ওয়াটারটা এখানে যে এটার উপরে, এই যে ফ্যাট গ্লোবিউলের উপরে কাজ করে। তার মধ্যে সারফেস এরিয়া দেখে, এটা এইটুকু ছিল, সারফেস এরিয়া ইজ ইনক্রিজড মেনি টাইমস, অনেক বেড়ে গেছে না,
সারফেস এরিয়া Yes, ma'am. প্লাস এই যে ওয়াটারি এনভায়রনমেন্ট প্রত্যেকটা গ্লোবুলের বাইরে, তখন এসে তোমার ডাইজেস্টিভ এনজাইম গুলো ক্যান অ্যাক্ট ইজিলি। নাও ইমালসিফিকেশন ইজ কমপ্লিট, মানে প্রসেসিং তোমার। এখন আমরা কি রান্নার আগে কি করি? আমরা রান্নার আগে কুটে মুছে ধুয়ে তারপর তো রান্না বসাই, তাই না? কুটে মুছে ধুয়ে না হলে কি রান্না হবে? হবে না। তা আমার সবকিছু রেডি, এখন আমার ডাইজেশন। আগে আমি বলেছি যে মাউথ ক্যাভিটিতে দেয়ার ইজ নো ডাইজেশন অফ lipid in the stomach, lingual lipase and gastric lipase on TG, which contain small and medium chain fatty acid. So our main concern and main focus of discussion is digestion of fat in small intestine, that means in the duodenum, by pancreatic enzyme. যেহেতু আমি বলেছি যে আমি আগে প্রথমে আমি এখন কিন্তু আমি ইয়েতে বলেছি, I am talking about, I am discussing about triacylglycerol digestion. So now we are proceeding with that. দেখো, the exocrine pancreas, কেন বলছি হোয়াইট ইজ, এখানে কেন মেনশন করছি? কারণ প্যানক্রিয়াসে দেয়ার ইজ অ্যান এন্ডোক্রাইন পোর্শন which secrete insulin, glucagon, important hormones of our body. ঠিক আছে? The exocrine pancreas is concerned with carbohydrate splitting, protein splitting and lipid splitting enzyme. So pancreatic juice is very important. এটাতে অনেক many it contain many enzymes. সব ধরনের এনজাইম এখানে থাকে, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট ভাঙার সব ধরনের এনজাইম এখানে থাকে, এবং ইভেন ডিএনএ আরএনএ ভাঙার এনজাইমও থাকে। পড়েছো মনে হয় তোমরা বা পড়বে, তাই না? তোমরা কি আছো তো? Yes, ma'am. জি, ma'am. শোনো, যদি আসতে যাওয়ার তো উপায় নেই। জি ম্যাডাম। জি, ma'am, আছি। 10 মিনিট সময়টা নষ্ট হয়ে গেছে। না, ওকে। এখন আমি টিজি triacylglycerol, but before that I am talking about what the enzyme pancreatic juice contain for splitting to split lipid. আচ্ছা, আগে আমি একটা কথা বলে নিই। লিপিড হলো একটা ছাতা, লার্জ আমব্রেলা। লিপিডের ভিতরে কি কি আছে? ফ্যাট, কোলেস্টেরল, ফসফোলিপিড, কোলেস্টেরল এস্টার, ফ্যাটি অ্যাসিড, দিস অল আর লিপিডস। লিপিড ইজ এ ব্রড টার্ম। হ্যাঁ, তার মধ্যে ফ্যাট বা নিউট্রাল ফ্যাট বলতে আমরা বুঝছি কি triacylglycerol or triglyceride. Others are either complex lipid or derived lipid, তাই না? আচ্ছা, Yes, ma'am. ঘুমাই যায় না। প্যানক্রিয়াটিক জুসে লিপিড স্প্লিটিং এনজাইম কি কি থাকে? প্যানক্রিয়াটিক লাইপেজ এন্ড কোলাইপেজ, এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে। ইউ শুড রিমেম্বার দ্যাট। প্যানক্রিয়াটিক লাইপেজ এন্ড কোলাইপেজ, কোলেস্টেরল এস্টারেজ, নামই বোঝা যাচ্ছে, ইট ব্রেকস কোলেস্টেরল এস্টার। ওকে, এস্টারেজ তোমরা এনজাইম পড়েছো না? এস থাকে না, একটা এস থাকে না, যে লিপিড স্প্লিটিং লাইপেজ, কোলেস্টেরল এস্টার স্প্লিটিং কোলাইপেজ, phospholipid splitting phospholipase, all are contain ACE. Okay, so what are the pancreatic enzymes responsible for breakdown of dietary lipid? There are mainly these three: pancreatic lipase, four: pancreatic lipase and colipase, cholesterol esterase and phospholipase A2. এটা খুব বেশি পার্ট নাই, এটা একটা স্টেপ পরে, এটা আমরা পরে বলবো যখন ডিটেইল আমরা যাব। এখন আমরা triacylglycerol digestion এ আসি। আর the enzyme pancreatic lipase causes hydrolysis of triacylglycerol to fatty acid and monoacylglycerol. আমি তোমাদেরকে নেক্সট ছবি দেখলে তোমরা বুঝবে, এটা জাস্ট একটু ডিসকাস করে যাই, বলে যাই। pancreatic lipase which is contained in the pancreatic juice hydrolyzes triacylglycerol, কি করে? ভেঙে, হাইড্রোলাইজ করে তো ভাঙে, ব্রেকডাউন করে, ডাইজেস্ট করে কি? টু ফ্যাটি অ্যাসিড এন্ড মোনোএকাইল গ্লিসারল।
এখানে একটা কথা বলেছে, the first and third carbon atom of glycerol molecule are hydrolytically removed more easily to form 2 monoacyl glycerol and fatty acid. এই যে monoacyl glycerol এটা কিন্তু 2 monoacyl glycerol। এখন তোমরা হয়তো না বুঝলেও নেক্সট স্টেপে এই যে দেখো, এই যে ট্রাইকাইল গ্লিসারল, অ্যালকোহল গ্রুপ থাকে সেজন্য টু মোনোয়াইল গ্লিসারল বুঝতে। হ্যাঁ হ্যাঁ, না না আমি বলবো, এটা বললে বুঝবে, ওটা ছবিটা দেখলে বুঝবে, ডিসকাশন করে যত না সুবিধা হবে তুমি ছবি দেখলে জিনিসটা বুঝবে। এই দেখো এটা হলো একটা গ্লিসারল মলিকুল, এটা গ্লিসারল, গ্লিসারলের মধ্যে 3টা ফ্যাটি অ্যাসিড লাগানো আছে, R1 হলো 1 নম্বরে, R2 হলো 2 নম্বরে, R3 হলো 3 নম্বরে। লাইপেজ, প্যানক্রিয়াটিক লাইপেজ 1 আর 3 কে খুব সহজে রিমুভ করে ফেলে। হ্যাঁ, 1 নাম্বার ফ্যাটি অ্যাসিড আছে, নাম্বার 1 ফ্যাটি পজিশন and number 3 পজিশনে যে ফ্যাটি অ্যাসিড আছে, easily they are removed with water, with the help of enzyme polipase। তাহলে কি থাকলো, 3 থেকে 2 চলে গেছে, তাইলে এখন কি থাকবে, mono 1 মোনো। 2 কেন সেটা আমি পরে যাচ্ছি, এই ছবি দেখতে তোমরা বুঝবে না। এই যে এই ছবিটা দেখো, এই যে এখানে কিন্তু দিস ইজ গ্লিসারল, this is fatty acid, so it is a triglyceride molecule। ওকে, এটা বুঝেছো, একটা গ্লিসারল 3টা ফ্যাটি অ্যাসিড, তাহলে এটা ট্রাইকাইল গ্লিসারল না? yes ma'am ট্রাইএকাইল, একাইল means fatty acid, 1 fatty acid, 2 fatty acid, 3 fatty acid and glycerol, they form triacyl glycerol, it is main dietary lipid। এখন দেখো, look, lipase with help of water remove fatty acid from position 1 and carbon position 3. So now we get 2 fatty acid and 1 monoacyl glycerol. Why it is called 2 monoacyl glycerol? বলো তো এটাকে কেন 2 monoacyl glycerol বলছে? কারণ ফ্যাটি অ্যাসিড second carbon পজিশনে ফ্যাটি অ্যাসিড। yes এটা 2 নাম্বার পজিশনে, গ্লিসারলের 2 নাম্বার 2 পজিশনে একটা ফ্যাটি অ্যাসিড এখনো লেগে আছে, সো ইট ইজ 2 monoacyl glycerol। মোনো মিন্স 1, একটা ফ্যাটি অ্যাসিড লাগানো আছে সেকেন্ড পজিশনে, সো ইট ইজ 2 monoacyl glycerol। ওকে, আচ্ছা এরপরের স্টেপে যাই। দেখো এইটা কিন্তু সহজে, ইট ক্যানট বি রিমুভড ইজিলি, it cannot be removed easily by lipase, so there must be a mechanism to remove it, because there is some free glycerol molecule after digestion, end product of digestion e olpo kichu glycerol pawa jay, but our main product of triacyl glycerol is 2 monoacyl glycerol and fatty acid। এটা 2 monoacyl glycerol and fatty acid। আমরা যাচ্ছি, দেখো সেকেন্ড পজিশনে ফ্যাটি অ্যাসিড 2টাকে কিন্তু it cannot be removed easily, so there must be a mechanism। কি হয়, আইসোমারেজ কি করে, আইসোমারেজ মানে জাস্ট মলিকুলার রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হয়। হ্যাঁ, মলিকুলার একটা এর মধ্যে মলিকুলার রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হয়, আমাদের স্ট্রাকচারটা সেম থাকে তাই না, শুধু রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হয়, স্ট্রাকচারটা না, মানে মলিকুলার কনফিগারেশন সেম থাকে। দেখো এই 2 monoacyl glycerol-এর 2 নাম্বার পজিশন থেকে আইসোমারেজ করে কি, এটাকে পজিশন 1 এ নিয়ে যায়। হ্যাঁ, ফ্যাটি অ্যাসিড 2 যেটা ছিল এটা পজিশন 1 এ নিয়ে গেছে, তাইলে এখন সুবিধা হলো না লাইপেজ। হ্যাঁ, লাইপেজ এখন এখানে এটাকে তো রিমুভ করতে পারবে তো, তাই না সহজে? ইয়েস ম্যাম। বোঝা যায়? ইয়েস ম্যাম। আসলে এভাবে খুব অসুবিধা, এখন বোর্ডে ছাড়া আমি খুব বোর্ডে পড়াতে অভ্যাস, যেটুকুই পড়িয়েছি লেকচারের চেয়ে আমি এভাবে অন্ধের মতো, দেখাও যাচ্ছে না কি বলছি, বললাম তো মনে হচ্ছে সামনে একটা দেওয়াল খাড়া আছে। ওকে, এটা পরে আমি ডিসকাস করবো। তাহলে আইসোমারেজ এনজাইমের, with the help of isomerase enzyme, from fatty acid from position 2 it goes to position 1. Now it is easy for lipase enzyme to break down this bond। ঠিক আছে, এরপরে আমরা যাই, তাহলে এটা কি, এটার নাম কি, 1 monoacyl glycerol, তাই না, একটা ফ্যাটি অ্যাসিড পজিশন 1, তো it is 1 monoacyl glycerol। এই ছবিটা খুব ভালো। Then the bond in the first position is then hydrolyzed by lipase to form free glycerol and fatty acid, and lipase can act easily, it remove fatty acid from one position, so our product of digestion is ultimately fatty acid and some glycerol। বোঝা গেছে এবার? ইয়েস yes ম্যাম। ma'am
আচ্ছা, তাইলে আমাদের বাট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার, তোমরা প্রথমে গ্লিসারল খুব অল্প তৈরি হয়। হ্যাঁ, এই যে আইসোমারেজ এটাকে ওয়ান পজিশনে নেওয়া বা কম তৈরি হয়। সো আওয়ার মেজর প্রোডাক্ট অফ টিজি ডাইজেশন ইজ মেইনলি 2 monoethyl glycerol, fatty acid and some glycerol, কিছু 1 monoethyl glycerol তৈরি হয়। ম্যাম জি বলো। ডাইএসাইল গ্লিসারলের মধ্যে ফার্স্ট আর থার্ডটা মানে পজিশন কেন কষ্ট হয়, যে মানে এটাকে সরাতে, আর সেকেন্ডটাকে সরাতে কেন মানে কষ্ট হয়? ফার্স্ট আর থার্ডটা তো সহজ। এটা ক্লারিফিকেশনটা আসলে আমার জানা নাই, বাট হয়তো ওটা ওখানে কোনো ওই কনফিগারেশনটা থাকে, তুমি দেখেছো এই যে ওটা থাকে একটা বাম দিকে আর এই দুটা সামনে থাকে, হতে পারে এই জন্য হতে পারে। হ্যাঁ, এটা ইজিলি ইয়ে করা যায়, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাইলে আমাদের ট্রাইগ্লিসারল ডাইজেশন কিন্তু শেষ, আমি ক্লাসের শেষে কিন্তু আবার পুরাটাকে ইয়ে করব। ডাইজেশন শেষ টিজি, এখন আমাদের কি বাকি আছে? দুইটা, আর দুইটা ডায়েটারি লিপিড কি কি বাকি আছে? একটা হলো কোলেস্টেরল এস্টার, আর একটা কি কমপ্লেক্স লিপিড, কি ফসফোলিপিড। আমাদের ডায়েটারি লিপিড কি কি ছিল মনে নাই? প্রথমে ছিল কি সবচেয়ে বেশি? টিজি, দেন কোলেস্টেরল এস্টার, ফসফোলিপিড এন্ড সাম কি ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড। এটা মনে না রাখলেও চলবে। নাও কাম cholesterol, easy, these are easy. Cholesterol esters digest cholesterol ester into their component cholesterol and fatty acid. Cholesterol ester, it is digested or hydrolytically cleaved মানে কি ভাঙে আর কি, to cholesterol fatty acid. Okay, এই যে দেখো এই কোলেস্টেরল এস্টার, it is a steroid nucleus. When this position for carbon 3 there is hydroxyl group, it is cholesterol, because cholesterol is an alcohol. Cholesterol is an alcohol, it contains hydroxyl in the third position. When fatty acid replaces this hydroxyl group, it become কি cholesterol ester. তাহলে ওটা কমপ্লেক্স না কোলেস্টেরল এস্টারটা? Yes ma'am. এই কোলেস্টেরল, আবার বলি কোলেস্টেরল যে আমরা খাই, আমাদের ফুডে যে কোলেস্টেরল থাকে সেটা কিছু স্টার হিসেবে থাকে, কিছু ফ্রি কোলেস্টেরল থাকে। ফ্রি কোলেস্টেরলের ডাইজেশন, নট টু ডাইজেস্ট ফ্রি কোলেস্টেরল, উই হ্যাভ টু ডাইজেস্ট কোলেস্টেরল স্টার। তাহলে কোলেস্টেরল এস্টার এখানে এটা ফ্যাটি অ্যাসিড, কোলেস্টেরল এস্টারের এই জায়গাতে একটা ফ্যাটি অ্যাসিড লাগিয়ে এটা কোলেস্টেরল এস্টার হয়েছে। এস্টার মানে কি তোমরা তো পড়েছো, এস্টার মানে লবণ। তোমরা ইন্টারমিডিয়েটে পড়েছো না, অ্যাসিড এন্ড অ্যালকালি মিলে লবণ তৈরি করে না, অ্যালকোহল মিলে এস্টার। হ্যাঁ, এই যে অ্যালকোহল থেকে হাইড্রোক্সিল গ্রুপ রিপ্লেস করেছে ফ্যাটি অ্যাসিড, সো ইট বিকাম এন এস্টার, অর তোমরা যেটাকে লবণ বলে পড়েছো তোমরা ইন্টারমিডিয়েটে। ওকে, তো কোলেস্টেরল এস্টারেজ রিমুভ দিস ফ্যাটি অ্যাসিড। ফ্যাটি অ্যাসিড রিমুভ করলে কি হবে? এই যে hydrolytically, এখানে by hydrolysis fatty acid is removed and this is free cholesterol. আচ্ছা, আর বেশি সময় নাই, ফসফোলাইপ আমার তো 15 মিনিট তো ওখানেই চলে গেছে। আচ্ছা, তোমাদের নেক্সট ক্লাস কতক্ষণে? 11:30 11:30। আচ্ছা ঠিক আছে, তারপর অত সময় নেওয়া যাবে না এখন। এরপরে আমাদের নেক্সট কি? ফসফোলিপিড। Yes ma'am. আমাদের কি ফসফোলিপিড ভাঙতে হবে। টিজি ভাঙলাম, there is digestion of TG by lipases, digestion of cholesterol ester by cholesterol esterase, now digestion of phospholipid by phospholipase A2. Phospholipase A2, এই যে এরপরে ছবিটা দেখো, এই যে phospholipid A2 hydrolytically cleave phospholipid to fatty acid and Lysophospholipid. এইটুকু জানো, এটার দরকার নেই এখন। আরেকটা ভাঙলে দেন পরে মাথা নষ্ট করে লাভ নাই। তো ফসফোলিপিড ইজ digested by phospholipid A2 to fatty acid and lysophospholipid. তাইলে এখন what are the finally what are the end product of lipid digestion, not fat digestion? Fat digestion আমি বলেছি TG digestion, monoethyl glycerol and fatty acid and some free glycerol, and finally in the duodenum we can get, these are the final end product of lipid digestion: free fatty acid, 2 monoethyl glycerol, 1 monoethyl glycerol, free glycerol,
free cholesterol, lysophospholipid. বুঝতে পেরেছো? These are the end product of fat digestion. Major portion is constituted by 2 monoacyl glycerol and free fatty acid. Very small amount of is monoacyl glycerol and 1 monoacyl glycerol and free glycerol. ঠিক আছে? এখন আবার সে একই কথা, these are water insoluble, so they for absorption they must be made water soluble. এটা আমরা কিভাবে করি সেটা আবার সেই bile salt. Bile salt এর number 1 function was helps in digestion of lipid by কি দিয়ে করে? Emulsification. Number 1 emulsification দিয়ে helps in digestion, আর absorption helps in absorption by formation of myceli. দুটো কিন্তু গন্ডগোল করো না, myceli কিন্তু ডাইজেশনের পরে হয়, আগের গুলোকে myceli বলা যাবে না, ঠিক আছে? Myceli end product of digestion, bile salt, fat digestion, bile salt সব মিলিয়ে তোমার myceli তৈরি করে। ও আচ্ছা, এই একটা কথা একটু বলি, শেষ, সেটা আমার ডাইজেশন শেষ। হরমোনাল কন্ট্রোল, আমাদের ফ্যাট ডাইজেশন, লিপিড ডাইজেশন কিন্তু হরমোনালি কন্ট্রোল। হ্যাঁ, there are 2 important local hormone in GI tract, cholecystokinin and secretin. ঠিক আছে? cholecystokinin stimulate the pancreatic release of pancreatic juice rich in enzyme. Secretin causes release of pancreatic juice which is তোমার rich in bicarbonate. Bicarbonate আমাদের প্রয়োজন কেন? our enzymes need optimum pH to act. এটা তো জানো না? কোন এনজাইমের কাজের জন্য কিন্তু অপটিমাম পিএইচ দরকার। এই যে তোমার আমাদের এই মানে একটা অপটিমাম অ্যামাউন্ট অফ বাইকার্বনেট ইজ নিডেড টু মেইনটেইন অ্যালকালাইন পিএইচ ইন দ্য ডিওডেনাম। হ্যাঁ, নাইলে এনজাইম গুলো কাজ করতে পারে না। সো সিক্রেটিন causes pancreatic juice help in release of pancreatic juice rich in bicarbonate, and cholecystokinin causes secretion of pancreatic juice rich in enzyme. Cholecystokinin also helps in bile secretion. এখন আমরা আসো অ্যাবজর্পশনে যাই, ঠিক আছে? এই বড় বড় লেখা দেখলে কি ভয় লাগে? তোমাদের কি লেখার সুবিধা না ইয়েতে ছবিতে সুবিধা? এই কথা বলো ছবিতে ম্যাডাম, ছবিতে ঠিক আছে। তোমরা আছো না নাই, কে আছো কে নাই? আচ্ছা, তা আমি আগে একটু বলে যাই, তারপর তোমাদেরকে ছবি দেখাই। হ্যাঁ, নাইলে কিন্তু তোমরা ছবিটা বুঝবে না, একটু পরে ছবিতে যে বলবো। এখন আমাদের ডাইজেশন মানে কি? ডাইজেশনে লার্জ ফ্যাট গ্লোবিউল কনভার্টেড ইনটু স্মল ড্রপলেটস। তাইলে এনজাইম গুলো কাজ করলো এবং এরা ছোট ছোট অ্যাবজর্বেবল ফর্মে কনস্টিটিউটেড হলো। কারণ আবার যদি এরা মিলে বড় হয়ে যায় অ্যাবজর্ব হতে পারবে না তো, তাই না? তাইলে অ্যাবজর্পশনে কিন্তু শর্ট চেইন আর লং চেইন দেয়ার ইজ ডিফারেন্স। শর্ট চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড and glycerol are absorbed by simple diffusion in enterocyte from where they directly enter in portal blood and goes to system. ঠিক আছে? এটা মনে রাখো, এখানে 2 রকম, একটা হলো শর্ট চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড and long chain fatty acid. Short chain fatty acid and glycerol, they are smaller molecule. They absorb by simple diffusion into the enterocyte. From enterocyte through portal circulation, they goes to blood. But there is a special mechanism from these end product of digestion. What are these? Long chain fatty acid, 2 monoacyl glycerol, cholesterol, and lysophospholipid. আমরা পড়েছি না, they are the end product of fat digestion. হ্যাঁ, end product of fat digestion আমরা বলেছি না, fatty acid, monoacyl glycerol, cholesterol, lysophospholipid. They together with fat soluble vitamin, these are the end product of lipid digestion with fat soluble vitamin. Bile salt with these form a spherical water soluble molecule called mixed myceli. Myceliটা কি? তাহলে মিক্স মাইসেলিটা who help to form my mixed myceli? Bile salt. হ্যাঁ, Yes, ma'am.
মিক্সড মাইসেলি কেন বলছি এটাকে, এখানে এন্ড প্রোডাক্ট অফ লিপিড ডাইজেশন থাকে, বাইল সল্ট থাকে, প্লাস ফ্যাট সলুবল ভিটামিনস থাকে, হ্যাঁ, সো ইট ইজ কল্ড মিক্সড মাইসেলি। What are mixed miceli? And micelle is a form for absorption of lipid. Mixed miceli are disc-shaped cluster of amphipathic lipid that oriented with their hydrophobic group on the inside and their hydrophilic group on the outside. পড়ে গেলাম, পরে দেখাচ্ছি। Therefore, they are soluble in the aqueous environment of the intestinal lumen. Intestinal lumen তোমার শুধু পানি থাকে, আমাদের যে ফ্যাট গ্লোবুলগুলোকে যদি ওয়াটার সলিউবল না করতে পারি, তারা কি যাবে এন্টেরোসাইটের কাছে? যাবে? যেতে পারবে না। This is a micelle. These are outer hydrophilic portion, these are inner hydrophobic portion. All the hydrophobic ends are remain inside, and these hydrophilic portion make their micelle water soluble. হ্যাঁ, তারপর তারা ভাসতে ভাসতে তারা চলে যায় এন্টেরোসাইটের কাছে। ছবি দেখাই আমি। This is a micelle. Micelle contain bile salt, monoglyceride, fatty acid, lysophospholipid, cholesterol, fat soluble vitamin. This is a micelle. Okay. Since micelles are water soluble, they allow end product of lipid digestion and fat soluble vitamin to be transported via aqueous media of the intestinal lumen to reach the brush border of the intestinal mucosal cell. যেহেতু মাইসেলি গুলো ওয়াটার সলিউবল, তারা যে মাইসেলি কন্টেইন এন্ড প্রোডাক্ট অফ লিপিড ডাইজেশন, ফ্যাট সলিউবল ভিটামিন, বাইল সল্ট, all are transported via aqueous medium of the intestine to go to the brush border of the intestinal enterocytes. Okay, আবার বলছি আমি, ছবি আমাদের কাছে ক্লিয়ার হবে। From there they are absorbed, মানে after reaching the brush border of the enterocyte, the end product of lipid digestion enter in the enterocyte by simple diffusion. Into bile salt do not enter in the enterocyte, তারা ওখানে ওদেরকে পৌঁছে দিয়ে আবার চলে আসে। ফেরি দেখেছো তোমরা? কেউ ফেরি দেখেছো ছোটবেলায়? না, তোমরা অবশ্য অনেক পরের জেনারেশন। ফেরি, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ফেরিং অ্যাকশন? ফেরিতে কি হয়, অনেকগুলো গাড়ি উঠে না, নদী পার করে একদিকে অনেকগুলো গাড়ি উঠে এই গাড়িগুলোকে ফেরি অন্য পারে নিয়ে পৌঁছায় দেয়। ফেরি কি হয়, আবার অ্যাগেন কাম ব্যাক, আবার চলে আসে না, তার কাজটা শেষ করে আবার নতুন আরেক সেট তোমার গাড়িকে নিয়ে যায়, তাই না? ছবিটা দেখাই। এই যে ডায়েটারি ফ্যাট ফ্রম ডায়েট, এন্ড প্রোডাক্ট অফ ফ্যাট ডাইজেশন, এন্ড প্রোডাক্ট অফ লিপিড ডাইজেশন, bile salt and fat soluble vitamins form mixed micelle. This is the hydrophobic core and these are the hydrophilic outer surface of the micelle. এই যে hydrophilic outer surface, so they are now water soluble. This is the lumen, this is the lumen of intestine, this is the brush border of enterocyte. These are the enterocyte or intestinal cell. হ্যাঁ, এখানেই আমার ঢুকবে, এই সেলগুলোর মধ্যেই এই এন্ড প্রোডাক্ট অফ ফ্যাট ডাইজেশন ঢুকবে। কি করে ঢুকবে? এখন তো ওয়াটার সলিউবল হয়ে গেল, তাই না? এখন ফ্লোট করতে 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 ঘুরে 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 তারা সারফেসে আসে। বাই সিম্পল ডিফিউশন end product of fat digestion enter within the cell, bile salt again come back. এই যে bile salt দেখো তাদের কাজ শেষ করে কিন্তু তারা আবার ফিরে যাচ্ছে, ঠিক আছে? ডাইজেশনের প্রোডাক্ট গুলো ভেতরে চলে গেছে, এরা আবার নতুন করে আবার নতুন ডাইজেশন হয়, যেগুলো হবে আবার তাদেরকে নিয়ে তোমার মাইসেলি তৈরি করে আবার এখানে যাবে। আরে ভেজাল, এই ভেজালটা কি জানো? এই যে আমরা প্রথমে খেলাম কি, আমরা খেলাম না, আমরা কি খেলাম? টিজি খেলাম, কোলেস্টেরল এস্টার খেলাম, ফসফোলিপিড খেলাম। They are digested in the intestine, absorbed, again they are synthesized within the enterocyte. বুঝতে পারছো? রিসিনথেসিস হবে, কিন্তু আবার এই ফসফোলিপিড তৈরি হবে সেলের মধ্যে,
ট্রাইগ্লিসারল তৈরি হবে, কোলেস্টেরল এস্টার তৈরি হবে। Again, TG, phospholipid and triglycerol are newly synthesized in the cell of the intestine. দেখো ছবি দেখলে হয়তো বুঝবে। আচ্ছা, রিসিনথেসিস অফ টিজি, ফসফোলিপিড, কোলেস্টেরল ইন দা এন্টেরোসাইট। এন্টেরোসাইট মানে কি? ইন্টেস্টিনাল সেল। আচ্ছা, আরেকটা কথা কিন্তু, ফ্যাট অ্যাবজর্পশন কোথায় হয়? তোমার ডাইজেশন occur in the duodenum and absorption occur in the mainly in the jejunum. মনে রাখবে জেজুনাম। হ্যাঁ, মাইসেলিটি কিন্তু জেজুনামেই হয় অ্যাবজর্ব হয়। আচ্ছা, the mixture of lipids absorbed by the enterocyte migrate to the endoplasmic reticulum where biosynthesis of complex lipid takes place. এই যে end product of fat digestion by simple diffusion সেলের মধ্যে এন্টার করলো, they then go to the endoplasmic reticulum of cell and again form lipid like TG, cholesterol ester, phospholipid. আচ্ছা, আমি ছবিটা দেখাই, এটা ছবি দেখাইলে তারপরটা হয়তো ডেসক্রিপশনে যাব। দেখো, this is the micelle, this is the intestinal lumen, this is the enterocyte, this is the blood. Okay, intestinal cell via micelle and product of fat digestion entered in the enterocyte by simple diffusion. Simple diffusion এর মাধ্যমে end product of fat digestion ঢুকলো, bile salt তার কাজে চলে গেল। দেখো তাহলে end product of fat digestion আমার কি ছিল? What are these? 2 monoacyl glycerol, fatty acid, lysophospholipid, cholesterol. These were the end product of lipid digestion. তারাই তো এন্টার করেছে, তাই না? তারাই তো সেলের মধ্যে এন্টেরোসাইটের মধ্যে ঢুকেছে। বুঝতে পেরেছো? Yes, ma'am. মানে এত কমপ্লেক্স জিনিসটা আসলে জাস্ট তোমার সেলের মধ্যে ঢুকানোর জন্য। কারণ এন্ড প্রোডাক্ট অফ লিপিড ডাইজেশন যে মলিকুলগুলা, দে আর লিপিড সলিউবল। সুতরাং এরা সিম্পল ডিফিউশন দিয়ে এখানে আর হেল্পারের দরকার নাই, এখানে তারা নিজেই চলে আসে, আর হেল্পার লাগে না। তাইলে দেখো, এই এন্ড প্রোডাক্ট অফ লিপিড ডাইজেশন 2 monoacyl glycerol, fatty acid, 3 cholesterol, lysophospholipid। এবার দেখো কাণ্ডটা, সেই যে ফ্যাটি অ্যাসিড again it combine with 2 monoacyl glycerol and subsequently form triglycerol. Cholesterol combine with fatty acid form again cholesterol ester। মানে একবার ভেঙেছে, আবার একবার কি ভাঙলো না, আবার গড়া। Cholesterol again combine with fatty acid and form cholesterol ester. Lysophospholipid again combine with fatty acid and form phospholipid. Before combining with this, fatty acid must be activated. Fatty acid কিন্তু এখন activated হবে by fatty acyl CoA, to fatty acyl CoA by an enzyme thiokinase। ঠিক আছে, এখন সেই নতুন তৈরি হওয়া টিএজি, নতুন তৈরি হওয়া কোলেস্টেরল এস্টার, নতুন তৈরি হওয়া ফসফোলিপিড সবাই আবার মিলে, হ্যাঁ, আবার সেলের মধ্যেও কিছু টিজি তৈরি হয়, সবাই মিলে একটা লার্জ একটা স্ট্রাকচার, কমপ্লেক্স স্ট্রাকচার ফর্ম করে। এটাকে কি বলে? কাইলোমাইক্রন। So the newly synthesized TAG, newly synthesized cholesterol ester, newly synthesized phospholipid form a complex molecule with the help of no, this is only lipid. So they are water insoluble. We cannot transport them in the blood. So there is a mechanism to make them water soluble. কি হয়? এখানে সেলের মধ্যে অ্যামাইনো অ্যাসিড, from amino acid protein is synthesized. They are known as ApoB48. It is a protein, structural protein. It is a protein. Now chylomicron not only contain fat, chylomicron is a lipoprotein. তোমরা lipoprotein পড়েছো? Lipoprotein তোমাদের আরেকটা ক্লাস হবে। lipoprotein is a complex lipid which contain কি? Lipid and protein. হ্যাঁ, তাইলে chylomicron ইনিশিয়ালি তৈরি হয় কোথায়?
ইনিশিয়ালি না, এটা এখানেই তৈরি হয়, এন্টেরোসাইটেই তৈরি হয়। ইট কন্টেইন টিজি, mainly TG. It contain mainly it is rich in triacylglycerol and some cholesterol ester, some phospholipid. These hydrophobic molecules remain inside the chylomicron. In the outer side there is protein called apoprotein. Apoprotein মানে other, মানে অন্য, আমরা বলি না অন্য, অ্যাপো মানে আরেকজন, তার নিজস্ব না। এই অ্যাপোপ্রোটিন মিলে দে কাইলোমাইক্রন। কাইলোমাইক্রন কিন্তু শুধু ফ্যাট না, লিপিড এন্ড প্রোটিন। It is the first lipoprotein synthesized in the enterocyte. Now, by exocytosis, it is a large molecule. So, by diffusion, by simple diffusion, facilitated diffusion, active transport, they cannot be transported this membrane by these processes. It is a large molecule. So, they enter in lacteal cell lymphatic system by exocytosis. তোমরা মেমব্রেন ট্রান্সপোর্ট যখন পড়বে দেখবে ছোট মলিকিউলগুলোর জন্য ওগুলা সিম্পল ডিফিউশন, ফ্যাসিলিটেড ডিফিউশন, তারপরে অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট, বাট ফর ট্রান্সপোর্ট অফ larger molecules there are exocytosis and endocytosis. এটাও তো একটা মেমব্রেন, this is a cell membrane. To cross this membrane, they cross this membrane by exocytosis. Cross membrane by simple diffusion, this membrane by exocytosis. আমি ছবি দেখাই তোমাদের, এই ছবিটা দেখো। This is the intestinal lumen, this is the enterocyte. 2 monoacylglycerol entered, long chain fatty acid, cholesterol, lysophospholipid. They contain, it is a simpler form of picture. They again from triacylglycerol, they again from cholesterol ester, they again from phospholipid, and with apoprotein, it is the lipoprotein chylomicron. ঠিক আছে? তাহলে টিজি, কোলেস্টেরল এস্টার, ফসফোলিপিড, অ্যাপোপ্রোটিন মিলে কাইলোমাইক্রন। এটা এত বড়, এটাতে যেতে পারবে না। কোথায় যাবে সে কিন্তু ব্লাডে যায় না। ইট গোজ টু লিম্ফেটিক সিস্টেম বাই ইন্টেস্টিনাল ল্যাকটিয়ালস। ল্যাকটিয়ালস জানো তো, ব্লাডে যেমন ক্যাপিলারি থাকে না, ক্যাপিলারি সিস্টেম, এখানে ল্যাকটিয়ালস এর মাধ্যমে দে এন্টার ইনটু দা লিম্ফেটিক সিস্টেম। ঠিক আছে? এটা হলো লং চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড গুলো আর আমার আদার্স গুলো। শর্ট চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড এন্ড গ্লিসারল দেখো, easily they diffuses in the enterocyte, again they leave the enterocyte in the via the কি portal circulation. আমাদের এন্ড প্রোডাক্ট তোমরা আরো পড়েছো না, এন্ড প্রোডাক্ট অফ digestion, all are transported by to liver by portal circulation, but lipid take to spatial. Lipid take to spatial, but through endocytosis, through lacteals of the digestive system, they enter in lymphatic system. Lymphatic system তোমরা পড়েছো, thoracic duct? Yes, ma'am. জি ম্যাম। হ্যাঁ, এই thoracic duct, they enter via lymph to the thoracic duct, ultimately by probably left subclavian vein, they enters into systemic circulation. Ultimately they go to systemic circulation. So এরপরে নেক্সট ক্লাসে তোমরা আরেক ম্যাডাম পড়াবেন, সেটা হলো লাইপোপ্রোটিন মেটাবলিজম, এই ফেট অফ কাইলোমাইক্রন। All end product of fat digestion form chylomicron. It enters in systemic circulation, and there are many modification of chylomicron and to go to peripheral tissues and liver. It is another chapter. It is another chapter. ঠিক আছে? ম্যাম, লেফট সাবক্লিভিয়ানে যাওয়ার আগে কি ম্যাডাম চেঞ্জ হয়? না, ব্লাডে যে তারপর চেঞ্জ হবে, তারা মানে লিম্ফেটিক সিস্টেমের মাধ্যমে সিস্টেমিক সার্কুলেশন মিন্স আমাদের ব্লাডে যায়, তারপরে এটার যে এনজাইম, তারপরে এটার মডিফিকেশন। লিম্ফে কিছু হয় না, এটা লিম্ফটা হলো লিম্ফেটিক সিস্টেমের কাজ হলো তাকে শুধু ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্ট থেকে মানে এন্টেরোসাইট থেকে নিয়ে যাওয়া, পৌঁছায় দেওয়া। লিভারে যাওয়ার পর কি চেঞ্জ হয় তাহলে জিনিসটা? না, লিভারে যাওয়ার আগেও চেঞ্জ হয়। এটা একটা জার্নি। মনে করো ঢাকা থেকে তুমি চিটংয়ে যাচ্ছ, এর মাঝখানে অনেক কিছু হবে। তোমার এই যে ইন্টেস্টাইন থেকে সে যে লিভারে যাবে, হ্যাঁ, এই থোরাসিক ডাক্ট হয়ে আমাদের সিস্টেমিক সার্কুলেশন হয়ে যে যাবে,
তার মাঝখানে কিন্তু অনেক কাহিনী আছে। এই কাইলোমাইক্রন কিন্তু সেখানে তোমার এই যে কি বলবো, দেখানো তো যাচ্ছে না, এই যে ব্লাড ভেসেলের ভিতরে এনজাইম থাকে, এগুলো কিন্তু ওই এটা কিন্তু এই কাইলোমাইক্রন কিন্তু তখন ভাঙবে, ভেঙে এটা ছোট হবে, এটা কিন্তু তার আগে প্রসেসিং হয়। হ্যাঁ, সো দিস ইজ অ্যান অ্যানাদার চ্যাপ্টার, দিস ইজ লাইপোপ্রোটিন মেটাবলিজম। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। তোমাদের ইয়েতে আছে, তোমাদের ইয়েতে আছে। আচ্ছা, আমি আর 2 মিনিট সময় নিচ্ছি বা 3 মিনিট সময় নিচ্ছি। ওকে, আমি ওভারঅল জিনিসটা তোমাদেরকে, এটা জাস্ট, এটা খুব একটা স্ট্যান্ডার্ড কিছু না। আমরা খেলাম, কি খেলাম, ট্রাইগ্লিসারল, কোলেস্টেরল এস্টার ফসফোলিপিড, ডাইজেশন হবে, অ্যাবজর্পশন হবে ইন্টেস্টাইনে। অ্যাবজর্পশন হয়ে মানে এটা হলো একটা গ্রস ডায়েট, ডাইজেশন, অ্যাবজর্পশন ফ্রম ইন্টেস্টাইন ভায়া কাইলোমাইক্রন গো টু লিম্ফ, থোরাসিক ডাক্ট, ব্লাড। ঠিক আছে, দেন দেয়ার এটা কিন্তু এটা ঠিক না, এটা ঠিক না, এটা এখান থেকে যাবে, এই যে এখান থেকে, এটা ব্লাডেই এটা এটা মডিফিকেশন হবে, এডিপোস টিস্যুতে যাবে, মাসল সেলে যাবে, আলটিমেট সবকিছু শেষ ডেস্টিনেশন কি, সব নিউট্রিয়েন্টের ঘুরে ফিরে কি বলো, লাস্ট ডেস্টিনেশন সেল, লিভার। আমাদের মেটাবলিক হাব বলি না, আমরা হাব বলি না, হাব হলো লিভার। সবাই আলটিমেটলি ঘুরে ফিরে কিন্তু দেখো লিভারে যায়। হ্যাঁ, সেলে তো যাই, সেলে তো নিউট্রিশনের জন্য যাই, কিন্তু লাস্টে আমাদের এটা যখন আরো তোমাদের তো জাস্ট মেটাবলিজম শুরু হয়েছে, আর বইতে সব লেখা আছে। আমি জাস্ট এই জিনিসটা তোমাদেরকে, যে জিনিসটা বলেছি সেটা একটু বলি, 2 মিনিট 10 পর্যন্ত। আজকে ক্লাসটা আমার টাইম মতো শেষ করেছি, বাট তোমার ওই যে সময় তো আমার 10-15 মিনিট চলে গেছে ওদিনের মতো। ওই রিসিনথেসিস তো হলো, দেখো ফ্যাটি অ্যাসিড রিসিনথেসিসের জন্য আমি তো তোমাদেরকে যে ছবিটা দেখিয়েছি, ফ্যাটি অ্যাসিডস আর ফার্স্ট কনভার্টেড ইনটু देयर অ্যাক্টিভেটেড ফর্ম বাই ফ্যাটি একাইল কোএসিন। এই এনজাইম গুলোর নাম তোমরা মনে রাখার প্রয়োজন নাই, যতটুকু ইম্পর্টেন্ট ওটুকু মনে রাখবে। ওকে, জাস্ট ইউ শুড রিমেম্বার দ্য ইম্পর্টেন্ট থিংস। ইম্পর্টেন্ট মনে রাখতে, আনইম্পর্টেন্ট মনে রাখতে যে আসলগুলো ভুলে যাবে। ইউজিং ফ্যাটি একাইল কোয়ে টু মনোগ্লিসারল কনভার্টেড ইনটু টিএজি। আমি ছবিতে দেখিয়েছি না তোমাদেরকে, ফ্যাটি একাইল কোয়ে দিয়ে মনোগ্লিসারল টিজি হয়েছে, দেখিয়েছি ছবিতে। লাইসোফসফোলিপিড ফর্ম ফসফোলিপিড। তাহলে আবার সেই নতুন করে আবার সবাই আগের ফর্মে ফিরে যায়। পাজল করি না আমরা, পাজলকে একবার মিলাই, আবার ভাঙি, আবার মিলাই। কোলেস্টেরল ইজ এস্টেরিফাইড টু কোলেস্টেরল এস্টার। হ্যাঁ, আচ্ছা, নাও টিএজি ফসফোলিপিড কোলেস্টেরল এস্টার টুগেদার উইথ প্রোটিন, অ্যাপোপ্রোটিন ফর্ম কাইলোমাইক্রন। আসল কথা হলো এটা, টিএজি কোলেস্টেরল এস্টার, ফ্রি কোলেস্টেরল, ফসফোলিপিড টুগেদার উইথ অ্যাপোপ্রোটিন form chylomicron. কোথায় হয় এটা? This formation of chylomicron occur within the enterocyte. Okay. What is the function of protein coating? Protein coat stabilizes the chylomicron, increases its solubility. This is very important function of protein. What is the need for protein? Protein to make chylomicron, protein is necessary to make the chylomicron stabilized, to keep stabilized and for their solubility. Soluble না হলে তো তারা ট্রান্সপোর্টেড হতে পারবে না, কারণ লিপিডের এটাই তো প্রবলেম। লিপিডের প্রবলেম, তোমার ডাইজেশনের প্রবলেম, অ্যাবজর্পশনের প্রবলেম, ট্রান্সপোর্টের প্রবলেম। হোয়াট? কেন? বিকজ দে আর ওয়াটার ইনসoluble. So everywhere they need a special arrangement, special mechanism for their assimilation. হ্যাঁ, আমাদের আলটিমেট ডেস্টিনেশন সেলের মধ্যে যেতে হলে, টু গো টু দ্য সেল টু গিভ এনার্জি, এই জিনিসটা করতেই হবে আমাদের। একটা স্পেশাল, মনে করো আমার পা নাই, আমার সবসময় একটা হুইল চেয়ার লাগবে না, আমি হাঁটতে পারবো এক জায়গা থেকে এক জায়গায় যেতে গেলে। তুমি এখান থেকে চিটংয়ে যেতে পারবা হেঁটে হেঁটে, তোমার গাড়ি লাগবে। হ্যাঁ, তো একটা স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্ট লাগে লিপিডের, যেহেতু সে নিজে পারে না। ওকে, এই ছবিটাই আমি, ওই ছবিটার ডেসক্রিপশনটাই আগে দিলাম। আবার হচ্ছে কি, এখন তোমাদের সাথে ইন্টারাকশনের কোনো সুযোগ নাই। ঠিক আছে, কি বুঝলা না বুঝলা তাও বুঝলাম না। ওকে, বেস্ট অফ লাক, বেস্ট অফ লাক। আমি মানে জানি না বাঁচবো কি মরবো জানি না, তোমাদের সাথে যদি কখনো দেখা হয় মানে
লেকচার ক্লাসে ক্লাস নেওয়ার এখানে ক্লাস নেওয়াটার মধ্যে অনেক পার্থক্য। আমি খুবই আনকমফোর্টেবল। একটা কিছু লেখা যাচ্ছে না, তো আমি কিভাবে কি বুঝাবো? মানে এটা কি বলবো, আর তোমাদেরও ব্যাড লাক, আমাদেরও ব্যাড লাক। আমি সরি, আমি 10 মিনিট 15 মিনিট দেরি করে ফেলেছি, নাহলে আমি আরেকটু ইয়ে করতে পারতাম, খুব তাড়াহুড়ো হয়ে গেল। ওকে, ঠিক আছে, ভালো থাকো সবাই সে পর্যন্ত। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। ম্যাডাম, জি বলো। রোল কল কি করব? মানে করেছি তো রোল কল। হ্যাঁ, এটা কিভাবে পাঠাবে বলো? ম্যাডাম, আমরা হচ্ছে যারা ক্যাপ্টেন আছে তারা রোল কল করে লিখে রাখি, সেটা আবার ম্যাডামকে পাঠিয়ে দিই, হয়তো ইমেইলে অথবা হোয়াটসঅ্যাপে, এভাবে পাঠিয়ে দিই ম্যাডাম। আচ্ছা, তোমাদের যে মনিটর তার ফোন নাম্বার আর ইয়েটা আমাকে, আমার ইমেল আছে না, ইমেল অ্যাড্রেস আছে না? না ম্যাডাম, আমার কাছে নেই। আচ্ছা, তোমার ফোন নাম্বারটা বলো তাইলে। তুমি মনিটর? জি ম্যাডাম, আমি এবং আরেকজন মনিটর। আচ্ছা, যে বলো তো, ফোন নাম্বারটা বলো তো একটু। 01 হুম 9 হুম 79 হুম 45 হুম 86 বলো। 86 89 39 89। আবার 89। ওকে, আমি বলি 01979458689। ঠিক আছে, জি ম্যাডাম। আমি কল দিচ্ছি, দেখো তো তোর নাম কি? মোহাম্মদ মেহেদি হাসান। ও ওকে, ঠিক আছে, তাইলে তুমি পাঠিয়ে দিও এটা, ঠিক আছে? ওকে ওকে, ঠিক আছে। মেহেদি হাসান না? আচ্ছা, তুমিও আরেকজন যে আছে ওর নাম্বারটা আমাকে পাঠিয়ে দিও, ঠিক আছে? হোয়াটসঅ্যাপ হোক, যেভাবে হোক, নাম্বার যখন আছে তখন আর সমস্যা নাই। তো থ্যাংক ইউ সো Okay, মাচ। madam. আমি আপনাকে ফোন করবো, সমস্যা নেই ম্যাডাম। আমি ওর কাছ থেকে নাম্বার নিয়ে আপনাকে ফোন করে দিবো। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। হ্যাঁ, তো মানে সময়টা এত কম হয়ে যায় প্রত্যেকটা ক্লাসে, আমি যাই না। ওকে, তোমাদের মেটাবলিজমটা আসলে ইয়ে ছাড়া হয় না, অন্যগুলো না, তোমার অ্যাসিড বেস বোঝাতে গেলে ওটা লাগবে। ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকো। খুবই খারাপ সময়, কে থাকে কে যায় গড নোস। তোমাদের আত্মীয় স্বজন পরিবার পরিজন নিয়ে ভালো থাকো। খোদা হাফেজ। ঠিক আছে ম্যাম, আসসালামু আলাইকুম ম্যাম, আপনি ইসলাম। ম্যাম, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। ঠিক আছে, বন্ধ করছি, তোমাদের আবার ক্লাস আছে। হ্যাঁ, জি ম্যাম। না, আল্লাহ হাফেজ।